संगठन सूजन अभियान अंतर्गत एआईसीसीના ઓબ્ઝર્વર સુખદેવ ભગત પહોંચ્યા પાલનપુર સર્કિટ હાઉસ ખાતે કરી પ્રેસ કોન્ફરન્સ। સુખદેવ ભગતે કહ્યું, નવું સર્જન થશે, તમામના મત લેવાશે અને ત્યારબાદ જિલ્લા પ્રમુખ માટે મત દિલ્હી મોકલાશે। કોંગ્રેસમાં કોણ છે અને કોંગ્રેસી કોણ છે એ પણ નિશ્ચિત થનાર છે। નવા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખને જિલ્લા પ્રમુખના તમામ પાવર અપાશે। સુખદેવ ભગત પાલનપુર સર્કિટ હાઉસમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સાંસદ ગેનીબેનનું નિવેદન। ભારત અને પાકિસ્તાનની આંતરરાષ્ટ્રીય બોર્ડર અત્યારે સુરક્ષિત। નડાબેટ ખાતેના સરહદી વિસ્તાર ભારત પાકિસ્તાનની બોર્ડર સુરક્ષિત હોવાનો સાંસદનો દાવો। કલેક્ટર અને વહીવટી તંત્રના સંપર્કમાં અત્યારે કોઈપણ પ્રકારની નડાબેટ ખાતેની બોર્ડર પર ચિંતા નથી। જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખને લઈને સાંસદે કહ્યું, તમામ પાવર જિલ્લા પ્રમુખને નહીં અપાય, એક કારોબારીની રચના થશે અને તમામને થોડા થોડા પાવર અપાશે। ઝારખંડના ઓબ્ઝર્વરના નિવેદન સામે સાંસદ ગેનીબેનનું વિરોધાભાસી નિવેદન। सृजन अभियान, सृजन मतलब रचनात्मक कार्य है। मैंने कांग्रेस को जो हमारे जिला अध्यक्ष जो एक सेतु का कार्य करते हैं हमारे प्रदेश और इसके बीच में एक ग्रास रूट लेवल के जो हमारे ज़मीनी कार्यकर्ता उनके बीच ये मध्यस्थता या ब्रिज या सेतु का कार्य करते हैं। हमारे आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी अपनी टीम के साथ उन्होंने पुनः जिसे कहा जाए एक जिला अध्यक्ष को एक सक्रियता के साथ शक्तिशाली मतलब उनको उनकी भूमिका को और विस्तार देना है। उन्होंने एक प्रयास किया है और गुजरात जो हमारे बापू और हमारे सरदार पटेल की भूमि रही है उनको नमन करते हुए हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत किया है। और इसके पीछे मंशा ये है कि अधिकतम लोगों से, चाहे हमारे सांसद महोदय हो, हमारे विधायक हो, एक्स विधायक हो, आप ये प्रखंड के स्तर के जो हमारे पदाधिकारी हैं, आम लोग हैं, अधिकतम लोगों से संवाद और सर्वोत्तम का हम प्रयास करके चयन करने का। इसके पीछे मंशा ये है क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। ये चयन की जो प्रक्रिया है वो लोगों से विश्वास के बाद एक जो बेस्ट हो सकता है उसका हम लोग चयन करने का प्रयास करेंगे। और आपने देखा होगा जो जिला अध्यक्ष को भूमिका को विस्तार देने की बातें हैं, चाहे प्रत्याशी के चयन में बात हो, चाहे और भी कोई बातें हो, ये एक प्रयास है। आज मैं प्रथम दिन यहाँ पे आया हूँ और शुरुआत इसकी मैं यहाँ से कर रहा हूँ। सर, गुजरात में अधिवेशन हुआ, वो सबसे बड़ी बात निकल के यही आई कि कौन कांग्रेसी है और कौन नहीं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, मैं आज भी मेरी मान्यता है कि कांग्रेस में होना और कांग्रेसी होने में फ़र्क है। कांग्रेसी का मतलब है एक ऐसी विचारधारा से जो गांधी जी की विचारधारा है, जो संविधान की विचारधारा है, सरदार पटेल जी की विचारधारा है, हमारे अंबेडकर साहब की विचारधारा, जो भारत के शाश्वत मूल्य हैं, जिसमें का अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, वो विचारधारा के साथ जो हैं वो कांग्रेस की विचारधारा है। अगर राहुल गांधी जी संविधान बचाओ की बात करते हैं तो केवल संविधान के संस्थानों के साथ हर व्यक्ति के नागरिक सुरक्षा, जिसमें राम रहीम ना जुदा करो जी, दिल को साचा रखो जी, इस विचार के साथ हम यहाँ पे खड़े हैं। ये कहने का मतलब हमारा ये है। और आज मैं इसलिए एक बात को ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, बहन हमारी गैनी भाई ये बीमार थी, लेकिन अगर 100 किलोमीटर चल के आज के कार्यक्रम में आई हैं तो इसलिए कि ये भी इसकी महत्ता कितनी समर्पित है या इसका महत्व समझ रही है। जो दायित्व दिया गया है ये हम लोगों के लिए दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम लोग आए हैं। और एक बात मैं ज़रूर कह दूँ, चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, मिनिस्टर्स हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, हम लोग एक साधारण कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की तरह हम यहाँ काम करना चाहते हैं बिना किसी पूर्वाग्रह के। आज बनासकांठा जिला में एआईसीसीમાંથી ઝારખંડના પ્રદેશ પ્રમુખ, માજી પ્રદેશ પ્રમુખ અને લોકસભાના સાંસદ સુખદેવજી અને પ્રદેશના નિરીક્ષકો જે આપણે પરિચય આપ્યો એ બધા જ બનાસકાંઠાની અંદર સંગઠનનું કામ કરવાના છે। કોંગ્રેસી હોવું ને કોંગ્રેસમાં રહેવું એ વાતની મીડિયાવાળાએ જ્યારે ચોખવટ કરી ત્યારે હું અભિનંદન આપું બનાસકાંઠાના મીડિયાને, પ્રિન્ટ મીડિયા હોય, ઇલેક્ટ્રિક મીડિયા હોય, કે હંમેશા લોકોનો અવાજ એમને સરકાર સુધી વિપક્ષ હોય કે એ રીતે પહોંચાડવાનો તટસ્થ રીતે પ્રયત્ન કર્યો છે। ત્યારે સાહેબે વાત કરી કે આ ગાંધી અને સરદારની ભૂમિ હોય તો એની અંદર આદર્શો, મૂલ્યો, સંવિધાન અને વિચારધારા જે છે એ કઈ રીતે મજબૂત બને। હર હંમેશા અમારા નેતાઓએ કીધું છે કે કોંગ્રેસી સત્તા માટે નહીં પણ સેવા માટે છે। સત્તામાં આવીએ ના આવીએ એ જનાદેશ લોકો આપે ના આપે, પણ હર હંમેશા લોકો વચ્ચે રહેવા માટેનો જે પ્રયત્ન કરીને કોંગ્રેસે એક લોકોને મદદરૂપ કરવા માટેનો, બનવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો છે। ત્યારે હું આપના માધ્યમથી એટલું જ કહીશ કે સંગઠન હવે એવું બનશે
બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિને લોકસભા વતી પણ આપણે જોયું કે એકજૂટ થઈને બધા જ એકજૂટ થઈને લડ્યા તો ગુજરાતની અંદર એક સીટ જીત્યા, એની અંદર બનાસકાંઠા જીત્યા. એ સંગઠનની લોકોની તમામ લોકોની એક સહાનુભૂતિ, તાકાત, એમની પ્રેમ, લાગણી એ જે જ્યારે ભેગું થયું ત્યારે અશક્ય નથી. એ બનાસકાંઠાએ કરી બતાવ્યું કે ગુજરાતની અંદર સત્તા પરિવર્તન કે કોંગ્રેસને સત્તામાં આવવા માટે એવું કોઈ અશક્ય નથી, જેનો આપણે દાખલો લોકસભાનો બનાસકાંઠાની અંદર જોયો. તો સંગઠનમાં હમણાં કહ્યું કે મની પાવર, જાતિ ફેક્ટર અને કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે. તો બધા ઓબ્ઝર્વરો રહેવાના છે, અલગ અલગ જેટલું વધારે લોકોને સાંભળાય એવો પ્રયત્ન કરશે. બ્લોકથી કરીને સંગઠનને પૂરી તાકાત આપશે અને માત્ર પ્રમુખ બની જાય છે ને એના બધા પાવર એક જ પ્રમુખ પાસે રહેશે એવું પણ નથી. અને કમિટી બનશે અને એને કામગીરી સોંપવામાં આવશે. એક પરિવાર હોય, આપણો પોતાનો પરિવાર હોય, પરિવારના સભ્યોને કામગીરી આપણા રોજિંદા જીવનમાં એમની કેપેસિટી, ક્ષમતા પ્રમાણે એને કરવી પડતી હોય છે. એમાં સંગઠનમાં પણ જે જવાબદારીઓ સોંપશે એને પોતાના પ્રમાણમાં ઝીરો ગ્રાઉન્ડ ઉપર કામ કરવું પડશે અને નહીં કરે તો એનો સમય મર્યાદા નક્કી છે. એટલે હવે પછી જે BLAથી કરીને લોકલ જે બ્લોકથી કરીને જે કામગીરી થશે એ એક તટસ્થ રીતે અને નવા યુવાનોને તક મળશે. આમાં એકને એક વાત કહેવામાં આવે કે બની બેઠેલા કે ગણ્યા ગાંઠ્યા લોકોને જ સંગઠનની અંદર એનો સમાવેશ થાય છે, લાગવગવાળા લોકોને જ આની અંદર સંગઠનમાં થાય છે. તો એવું નથી. આપણે ભૂતકાળની અંદર યુથ કોંગ્રેસનું ઇલેક્શન કરાવીને તમામને એક ખુલ્લું મંચ આપ્યું કે તમે જેટલી મેમ્બરશીપ બનાવી શકો એના પ્રમાણમાં તમે પદ મેળવીને તમારું રાજકીય ભવિષ્ય નક્કી કરી શકો છો. તો એ પૈકીના 2017ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં 35થી વધારે ધારાસભ્યો એ પૈકીના હતા કે જેણે સંગઠનના માધ્યમથી કામ કર્યું ને પાર્ટી એમને ટિકિટ આપી. અને અહીંયા હું માનું છું ત્યાં સુધી ટિકિટની વાત હોય, સંગઠનની વાત હોય તો એવા કોઈ પૈસાની કે બાબતમાં એટલા માટે નથી કે બનાસકાંઠાની અંદર જ્ઞાનીબેન ઠાકોર તો એમની પાસે કોઈ કંઈ પાર્ટીને આપવા માટે કે લોકોને આપવા માટે કે એના માટે કાંઈ નહોતું. પણ પાર્ટીએ એવું નક્કી કર્યું કે લોકોનો અવાજ છે તો એમને અહીંયા તક આપવી પડે. અને લોકોએ પણ જે પાર્ટીએ આપી તક તો એને વધાવીને, એટલે મારો કહેવાનો અર્થ એટલો કે આવનાર સમયની અંદર કોઈ પણ ઇલેક્શન હોય તો નીચેથી જે અવાજ આવશે એને પ્રાયોરિટી આપવામાં આવશે, જાતિ સમીકરણને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. અને મીડિયાના માધ્યમથી લોકસભાના સાંસદ તરીકે છું તો બનાસકાંઠાના જે પ્રશ્નો છે રાજ્ય સરકારના હોય કે કેન્દ્ર સરકારના હોય તો આપના માધ્યમથી કે સંગઠનના માધ્યમથી જે લોકોના પ્રશ્નો છે ત્યાં સુધી પહોંચાડી અને લોકોને અમે સેવાકીય કાર્યમાં કઈ રીતે મદદરૂપ બની શકીએ, બનાસકાંઠાની જે સમસ્યાઓ છે એને કઈ રીતે હલ કરી શકીએ એ આપણો સૌનો સહારો પ્રયત્ન રહેશે. ધન્યવાદ.